السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شیخ ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ۔ امام حرم شیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ تعالی ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں جماعت کے تعلق سے، تھوڑا وضاحت کریں، اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، تھوڑا وضاحت کر دیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، میرا مطلب تفسیر کر دیں۔ بالکل کروں گا، آپ کا شکریہ اس خوبصورت ویڈیو کی ایکسپلینیشن جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، اپنے ویور سے مخاطب ہوں۔ چینل آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے، چینل آپ کے سوالوں کا سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو زبان میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اس سے جڑے رہیں اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر اپنے حلقے میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کو سمجھ بھی سکیں، دین کی نشر و اشاعت میں حصہ بھی لیتے رہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ دنوں سماحت شیخ یا فضیلت شیخ ڈاکٹر یاسر بن راشد الدوسری، جو مسجد نبوی کے امام اور جامعۃ الملک سعود کے استاذ ہیں فقہ کے، انہوں نے حرم مدنی مسجد نبوی میں جو دروس ان کے ہوتے ہیں، ایک نہایت ہی فکر انگیز خطاب فرمایا، اور جس میں انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب ہوتے ہوئے منہج سلف پر قائم رہنے کی پرزور تلقین کی، اور ان تمام فکری گروپوں، تنظیموں اور انتہا پسند جماعتوں سے شدید خبردار کیا جو دین کے نام پر فرقہ پرستی، تفرقے ڈالتی ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں، اور کتاب و سنت سے ہٹا کر اپنی تنظیمی جو نظمیں، جو ان کے اہداف ہوتے ہیں جماعتوں کے، ان کی آپ کو صحیح طور پر وہ ورغلا کر اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتی ہیں تاکہ آپ کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے، حزبیت پیدا ہو جائے، اور آپ قرآن و سنت کی جو اساس، جو بنیاد ہے، اس سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے دراصل فضیلت شیخ یاسر الدوسری نے کیا کہا؟ ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا، یہ قرآن کریم کی آیت انہوں نے ابتدا میں فرمائی۔ تو انہوں نے جو اس مختصر سی ویڈیو میں بیان دیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مخصوص جماعت یا گروہ سے وابستگی عقل کو بند کر دیتی ہے، اور انسان حق و باطل کا پیمانہ قرآن و سنت کی بجائے اپنی جماعت کی رائے سے مقرر کرنے لگتا ہے۔ یہ بڑا فکری انحراف ہوتا ہے جب ایک آدمی کسی تنظیم سے جڑ جائے اور وہ تنظیم سے اس کی عقیدت اتنی ہو جائے کہ جو تنظیمی امور ہیں، جو اس جماعت کے قائدین کہتے ہیں، بس وہی حق ہے، باقی سب گمراہ اور باطل ہیں، جس سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ جناب محترم شیخ دوسری حفظہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں آیت نمبر 159 میں یہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو لوگ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں بٹ گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سورہ روم میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں دونوں فضیلت شیخ الدوسری حفظہ اللہ نے مسجد الحرام، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر یہ خطاب فرمایا، اور ان مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروپ میں بٹ گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ پھر دیکھیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو
किस खूबसूरत अंदाज से आपको और हमें समझाने के लिए खत्म किया है। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, यानी हर गिरोह उसी पर खुश है जो उसके पास है। हर जमात यही दावा करती है कि वही हक पर है, वही निजात का जरिया है, मगर अल्लाह ताला ने हमें फिरका बंदी, ग्रोह बंदी और ऐसी जमातों से सख्ती से मना फरमाया है जो दीन में लोगों को तकसीम कर रही हों या करती हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें इन तमाम ग्रुपों से होशियार रहने का हुक्म दिया है और हमें कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामने का हुक्म दिया है, क्योंकि इनमें हक व बातिल की बुनियाद, जब आप किसी जमात के साथ जुड़ जाते हैं और उसके नज्म व ज़ब्त को हक बरहक समझकर उस से चिपक जाते हैं, तो उनमें हक व बातिल की बुनियाद किताब व सुन्नत नहीं रहा करती, बल्कि अपनी जमात का पैमाना ऊपर रहता है और वो ये समझते हैं कि जनाब जब जब जो तंजीमें हमारी हैं, जो फ़िरक़े हमारे हैं, जो मज़हब हमारा है, अगर कोई बात कुरान और सुन्नत में भी आई है तो हम उसे, अगर हमारे फ़िरक़े वाले, हमारे उलमा, हमारे बुज़ुर्ग मानते हैं तब हम उसे मानेंगे, वरना हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। ये समझा जाएगा, ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये सऊदी अरब के लोगों के लिए होगा, अफ्रीका के लोगों के लिए होगा, हिंदुस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है। हालांकि ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है, दीन तो सब के लिए है। शेख दोसरी हफ़िज़हुल्लाह ने फरमाया, मनहज सलफ़ सालिहीन न कोई तंजीम है, न कोई महदूद हल्का है और न कोई सियासी या फिक्री ग्रोह है। ये दरअसल वो रोशन रास्ता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा किराम, खुलफाए राशिदीन, ताबईन और तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन ने अपनाया, जो सरासर किताब सुन्नत पर मबनी है और जिसमें न किसी तंजीम का झंडा है, न कोई मखसूस कायद है, बल्कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी है। शेख यासिर दोसरी ने ये बिल्कुल दुरुस्त मनहज की तरजीह और उसकी तर्जुमानी करते हुए फरमाया कि मनहज सलफ कोई तंजीमी ढांचा हरगिज हरगिज नहीं है, बल्कि ऐसा जिंदा मनहज है जिस पर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद मुसलमान अगर इखलास और लिल्लाहियत के साथ कुरान और सुन्नत पर अमल करे तो वो इस मनहज का पैरोकार बन जाए। उसके लिए किसी खास जाविये, किसी खास नाम, किसी का खास फिक्र की जरूरत नहीं है, बल्कि बुनियाद ये है कि वो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत और मेरे बाद हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, इसे मजबूती से दांतों से थामे रखो। इस हदीस को सुनन अबू दाऊद ने नकल किया है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, मदीना मुनव्वरा से ये जो पैगाम आपकी खिदमत में उर्दू में आसान जुबान में पेश किया गया है, इसी तरह का कई खुतबे हरम मक्की में शेख अब्दुल रहमान सुदेस ने भी बयान दिया कि हम किसी खास मकतब फ़िक्र और मनहज के रवा दवा उस पर नहीं है। हमें जो गलती लोग करते हैं वो मज़ाहिब से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा मनहज कुरान और सुन्नत है। आज जब हर तरफ तंजीमों का शोर है और हर जमात खुद को हक पर करार दे रही है, ऐसे वक्त में वाहिद निजात की राह वही है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब का रास्ता था। फिरकों, जमातों और ग्रुपों में बटकर अपने आप को, अपने अकीदे को बर्बाद ना करें, बल्कि किताब अल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनहज सालिहीन को थाम लें। यही वो राह है जो हमें दुनिया में भी फितनों से बचाएगी और आखिरत में भी कामयाबी से हम किनार कराएगी। नूर टीवी जद्दा की तरफ से हम यही पैगाम नशर करते रहते हैं। आपको अमन और सलामती की, कुरान और सुन्नत की नशर व इशाअत के लिए ये भी अर्ज करते रहते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आप कुरान और सुन्नत सीखने में आपको आसानियां फराहम होती रहे। जमातों की
तंग और तारीक गलियों को छोड़ना चाहिए। सच्चाई सिर्फ उस रास्ते में है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है और जिस पर सहाबा कराम चले। यही सल्फ सालहीन का मनहज था, है और रहेगा। यही दीन की असल रूह और बुनियाद है और यही जन्नत की कुंजी भी है। अपना ख्याल रखें और हमें अपने मशवरों से नवाजें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपने हलके में ज़रूर शेयर करें क्योंकि फ़िरक़ा परस्ती इस समाज को खा रही है। آمين.